Allah'ım geçirip, tuğra jolga bekem kılıp, Kur'an hadistin karmangan, Kur'an hadis menen nurlangan, Kur'an hadisти jayıltkan insanlardan kılsın. Allah Teala tuğandar adam balasını jaratıp, dünyönü sınoo üçün berip, bakıt üçün din bergen. Din emne? Kâle Allah ve kâle Rasul. Allah ne dedi? Peygamber ne dedi? Uşun atı din. Bardık sahabalar, bardık tabi'in, imamlar, muhaddisin bardık. Allah ne dedi? Peygamberimiz ne dedi? Uşuna gibi. Şeriat dağın, negizi şeriatta bergen, bu Allah Teala özü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da bayanda oçuğulgan, buyruk bergen, oşun üçün Peygamberimiz da şeriatta bergen, dep aytılınlar. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di özü jibergen, gelgen emes, Allah jibergen. Men Peygamber bolam dep çıkıp algan emes, yok, Allah tandagan. Bir de Peygamber özün tarafından gelbeyt, Allah jiberedi. Allah Kur'an'da وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ biz jibergen dep aytılат da. Allah jiberet Peygamberdi. Emnege jiberet? Allah'ın hükümlerini jetkiriş üçün jiberet. Allah'ın kaalaloorun jetkiriş üçün jiberet. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala pendelerden emneni kaalayt? Sizden emneni kaalayt? Menen emneni kaalayt? Uşunu Peygamber aytat. Peygamber gelip aytat, Allah Teala sizlerden uşul nerseni kaalayt. Uşunday bolуңарды kaalayt, uşunday kılуңарды kaalayt. Uşunday sözlerdi süylөгөнүңөрдү, uşunday avaldarga, uşunday kıl, мамилеңерди, uşundайды kaalayt. Bir ola şeytandын kaalosu. Şeytan neni kaalayt ene? Şeytan adam balasını buzganды kaalayt. Adam balasını buzganды kaalayt. Allah Teala adam balasının oңolгонун kaalayt. Dünya emgek, mehnet maydanı bol. Her bir insan dünyaya gelet, emgek kılat, dünyadan ketet. Bırak her bir adam emgeginde baktulu bolöörübeyt. Kimdin emgegi, mehneti, bağıtı tora olsa, oşol iyigilikке jetet. Oşol baktulu olur. Çünkü şeytanın kaalosundan saktanışımız gerek. Yuridu şeytan en yuqi'a beynakumul adavata vel bagda fil khamr vel maisir ve yasuddakum an zikrillah ve anis salah. Allah Teala Kur'an'da aytıyor. Şeytan sizlerin ortaڭordo düşmandıkты, jek körünü salууну kaalayt. Emnede arakta, arak içkende, kumar oynaganda özgöçө mınalar. Arak arkulu, kumar oyunu arkulu Allah Teala, şeytan sizlerden ortaڭorgo düşmandıkты sanat deydi. Jek körünü sanat deydi. Gek saktağandı sanat deydi. Jana sizlerdi Allah'ın zikirinden toktatat deydi. Allah'ın zikirinden toktatat, jaratkan Allah Teala'nın ibadatından toktatat, namazdan toktatat. Şeytanın kaalosu şunu eken. Allah'dan alakıstat. Ahirette unutturat. Ölümde unutturat. Şeytanın işi. Ölümde istegen adam, ahirette istegen adam, Allah'ını istegen adam, bunun жүрегі таза. Бұл тура бағытта кетіп жатады. Allah'ını unutup kalgan adam, ahirette unutup kalgan adam, ölümde unutup kalgan adam, бұл тура емес бағытта кетіп жатады. Қалайсың, қалабайсың, көресің жиынтығын. Şeytan uşu arqылу кеде жахалат, кеде ғафлат. Жахалат қандай? Жахилдик. Allah'ın akısını bilbeydi.
Пайғамбардың ақысын білмейді, адамдардың ақысын білмейді, өзінің ақысын білмейді. Жахил. Ушу арқылы, жахалат арқылы. Кейде ғафлат деп қояды. Билет, бирок есінен шығарып қойған. Ғапилетте. Бейқапарлықта. Ошу арқылы ана шайтан ұрады екен. Шайтан біз өлгенге чейин ал азғырығын тоқтатпайды. Сіз ойлауыңыз, мен шайтандан құтылдым деп ойлауыңыз. Шайтандан құтылдым деген ойлауын өзі тура емес. Аға Алла Таалам қиямат күнге чейин мөөнөт берген. Әр бір адамдың қияматы өлімі. Бұл кичинекей қиямат. Чоң қиямат аламдың өлгөнү, кичинекей қиямат адамдың өлгөнү. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ман мата фақад қамат қиямату." Ким өлсө, анын қияматы башталды аныкы. Ага қиямат қайым болды. Ошоға чейин шайтан өзүнө шерик кылганга, ширкке, капырлыкка, бидатка, күнөөгө, бузукулукка, арамга, уятсыздыкка анын иши ушул. Ушуга багыт берет, ушуга азгырат, ушуну көрсөтөт, ушуга чакырат ал. Жараткан Алла субханаху ва тааlanın китеби, Алла Таалам китеби бар бизде кана. Куранды окуйлу. Куранды окуйлу. Шайтан кайерден келет бизге? Качан келет бизге? Кантип адаштырат? Бардыгын айтып койгон. Адашпай жашайым десең, Куран-ы Карим. Куран-ы Карим акыйкаттын китеби. Чындыктын китеби. Адилеттүүлүктүн китеби. Райымдуулук, шипанын китеби. Эстетет, эскерте турган китеби. Эң туура жолго жолдой турган китеп. Эң туура багытты көрсөтө турган китеп. Куран-ы Карим. Ички дүйнөнү да оңдойт, сырткы дүйнөнү да оңдойт, дүйнөнү да оңдойт, ахиретти да оңдой турган китеп. Биз ойлошубуз мүмкүн да туугандар. Мен каяктан билейин, шайтан качан келет, кандай келет, бул шайтанданбы же шайтандан эмеспи деп. Алла субханаху ва таала Куран-ы Каримде буну баяндап койду бардыгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чечмелеп берип кетти. Ошон үчүн ошол Алла Таала берген дин, туугандар, ислам дини, акыркы дини. Ислам динден Алла разы болот. Ислам деп, ислам дини амалдардын топтому. Бир эле намаз менен эле чектелбейт. Бир эле акыйда менен чектелбейт. Адеп ахлак дагы исламда. Мамиле дагы исламда. Атаңыз менен мамиле болгон, бул ислам жол көрсөткөн. Балаңыз менен кандай мамиле кыласыз, ислам жол көрсөткөн. Аялыңыз менен кандай мамиле кыласыз, ислам жол көрсөткөн. Досуңуз менен партнер, чогуу шериктеш, иштеш атасыз, сапарлаш, кошуна кандай мамиле кылган, бардыгы ислам көрсөткөн. Ошонун арасынан туугандар менен кандай мамиле кыласыз? Бир туугандарыңыз, агаларыңыз бар, инилериңиз бар, эжелериңиз бар, карындашыңарыңыз бар. Атаңыздын бир туугандары бар, апаңыздын бир туугандары бар. Аялыңыздын бир туугандары бар. Булар менен кандай мамиле кыласыз? Ушунун жолун да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге көрсөтүп кетти, айтып кетти. Алардын акысын айтып кетти. Аларга пайда жеткире турган жолдорун айтты. Алардын кандай мамиле кылышыбыз керек, буну айтып кетти. Өткөнкү сабакта дагы айттык эле, тууганчылык мамилени бекем кармоо. Тууганчылык мамилени, бир туугандарыңыз менен бекем болуңуз. Мамилени бузбаңыз. Байланышты үзбөңүз. Туугандар менен. Ушуга шайтан салат да, азгырыгын салат. Дүнүйө аркылуу азгырыгын салат. Эгерде биз Куран, хадисти окуп турбасак, туугандар анда тез эле азгырылып кетебиз. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт?
Bukhari şeriftin, Muslim şeriftin hadisi Abu Hurayra radıyallahu anhudan "Man sarrahu ayyubsata lehu fi rizqihi ve ayyunsa lehu fi asarihi falyasil rahima." Kimdi kuvantırsa, suyuntürse, emnesi? Rızkısı keng bolsun. Baruzlar uşun derse kuvanttırат. Rızkım keng bolsun deydi her bir insan. Men rızkım keng bolsa eken deyim. Siz de oşondoy deysiz. İkincisi, ve ayyunsa lehu fi asari, ömürü uzun bolganda baruz kalayız. Men de kalayım, siz de kalayız. Acali geç bolsa deydi de bunun manisi kanday ise yuakhar lehu fi acali ve yuzat lehu fi umri. Ömrü uzun bolup acali geçikse. Kim kalaydı? Baruz ele kalayız. Kim ele ertegi ölgöndü kalap otar? Hiç kim. Kim 100 yıl yaşayın otar? Baruz. Hem kança Allah özü bilet. Demek ırıskıga bereke, ömürgө bereke, kim uşunu kalasa tuğançılıkta bekem karmasın. Peygamber aytты. Müslüman adam, Müslüman erkek, Müslüman ayal nafsisin karap, nafsim emne deyt dep ağa anı atkarmayt. Allah emne deyt, Peygamber emne deyt. Müslüman uşunu karayt. Allah Teala ata-enеңерге başı ийгиле dedi mi? Allah aytты dep oşon üçün başı ийет. Sadaka Allah bergile dedi, oşon üçün sadaka verir. Allah oroza karma dedi, oroza oşon üçün karma. Allah Teala çın söyle dedi, oşon üçün çın söyleydi. Allah adiletli bolgula dedi, adiletli çeçkile dedi, oşon üçün adiletli olur. Allah Teala'nın zatından tesirlenip, hükümünden tesirlenip, amal kılgan, uşunun atı Müslüman. Nafsisin karap, el emne deyt, men nafsim emne deyt. Nafsiga jakkanды kılam, jakpaganды kılbayım, андай emez. Allah'a jakkanды kılam, Allah'a jakpaganды kılbayım. Жалган сүйлөөнү Allah aram kıldı, oşon üçün süйлөбөйм. Elde uyat bolup kalam, meni emne deyt, meni мошенник deyt, аферист deyt, anı üçün emez. Allah aram kılgan, oşon üçün süйлөбөйм жалган. Allah aytты, arak içme dedi, içpeyim dedi. Uğurluk kılma dedi, kılbayım dedi. Buzukuluk kılma, uşaktava, jala jappa dedi, boldu. Allah'ın buyruğundan tesirlenip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğundan tesirlenip, atkargan kişi, buna uşunun atı Müslüman. Biz uşuğa gelişimiz gerek. Oşonda ihlas bizde payda olur. Oşonda bizden kılgan jakşı işimiz Allah kabul kılar. Jakşı iş, al jön ele jakşı oydan kalıp ketpеш керек. Allah'ın aldında kabul boluş керек. Oşonda ahirette uşuğa sizge sıylık berilet. Sıylığı tübölüktü berilet, toluğu menen berilet. Kemçildiksiz berilet. An üçün Allah üçün jakşı sözdü süйлөш керек, Allah üçün jakşı amalды kılış керек. Kim bolbosun? Мынан жерде мына hadiste айтып койду эки нерсени. Kim ырыскысы кең болгонду кааласа, ömrü uzun болгонду кааласа, bir söz менен айтканда, ырыскысына береке, ömrüne bereke, kim uşunu kaalasa, tuğançılık mamileni karmasın dedi. İbni Abbas radıyallahu anhuna rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Maktubun fit Tevrat man ahabba an yuzada fi umrihi ve yuzada fi rizqihi falyasil rahima. Tevrat kitabında yazılgan eken. Bu da Kuday'ın kitabı. Musa peygamberga düşürgөн. Emne dep yazılıptır? Kim jakşı görse ömrün uzun bolusun. Barız jakşı görөбүз. Rızkısı köp bolgondu kaalasa, barız jakşı görөбүz. Anda tuğançılık mamileni bekem karmasın dedi. Tuğançılık mamileni bekem karmasın dedi. Bir hadiste Hazret Ali radıyallahu anh rivayet var. Bu Bazzar'da gelet.
من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. Kim ömrü uzun bolğanды kalasa, rızkısı keng bolğandı kalasa, jaman ölümden saqtalğandı kalasa, Allah Taala'dan korksun, tuğançılık mamileni bekem qarmasın. Bu hadiste 3 nerseni aytты. Ömrüңüz uzun bolğanды kalaysızbı? Rızkınız keng bolğandı kalaysızbı? Jana jaman ölümden saqlanğanды kalaysızbı? Ölüm barыбыздın başımızda var. Бирок жакшы өлüm бар, жаман өлüm бар. Митату су, жаман өлüm. Жаман өлüm сизден кеткенди кааласаңыз, анда Алладан коркуп арамды таштаңыз, туганчылык мамилени бекем кармаңыз. Арамды таштаңыз, туганчылыкты кармаңыз. Кайсы нерсени таштаганга, кайсы нерсе карманганга пайгамбар айтып койду. Таштай турган нерсени дагы айтты, qarmana turgan nerseni de aytdı. Жақшы ölüm imandağı ölüm. Жақшы ölüm takvalıktağı ölüm. Жақшы ölüm tövbadağı ölüm. Bu жақшы ölüm. Günah kılıp atıp ölgön en jaman ölüm. 150'ge çıksa dağı. Biröөнүн akısın jep atıp ölgön, zalim bolup atıp ölgön, tövbasız ölgön. Şaytan menen dost bolup atıp ölüp kalgan. Biz paygambar menen dost bolup ölöylü. Bирок ага мына нерсе керек экен. Жаман ölümden Allah Taalam сактасын баарыбызды. Амин. Ayşe enebizden rivayet kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe enebizge aytkan. Man utiya rifqa faqat utiya hiddahu min khayrid dunya vel ahira. Ayşe kimge jumşaklık berilse, aga dünya ahiretin jakşılığın ülüşü berildi dedi. Ondan keyin aytıyorlar. Ve silatar rahim. Tuğançılık mamileni bekem karmagan. Ve husnul civar. Jakşı koşna kolon menen mamile kılgan. Ve husnul huluk. Jakşı münözde bu ne kılat dese yuammarani diyar ve yazidani fil a'mar. Bu maşallah qoğumçulukta oңдойт eкен, abat kılat eкен. Jana adamdın ömürün көбөйтөт eкен. Bizde qoğumçuluk kaçan jaşıldanat, kaçan oңолот, kaçan biz baktılуу жашайбыз, kaçan biz jakşı мүнөз менен, туганчылык мамиле менен, jakşına koşnaga mamile kılуу menен bolsa anam bolot eкен. Tugançılık mamile ar-rahim muallaqatun bil arş. Allah'ın arşında asılıp turat eкен. Taqul aytat eкен. Man wasalani wasalahullah ve man qata'ani qata'ahullah. Ravahul Bukhari ve Muslim. Tugançılık aytat eкен, tugançılık. Kim meni karmansa, kim menen birikse Allah anaga birget. Kim meni üzse Allah anı üzet deydi eкен. Ummu Gülsum binti Uqba radıyallahu anhadan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Afdalı sadaka ala di rahimil kaşih degan. Sadakalardan da en abzeli var eken. Namazlardan en abzeli qaysı? Farız namazlar. Farız namazlar. Ya. Sadakalardan en abzeli qaysı deseniz, sizge düşmanlıkты karmagan tuğanға sadaka bergeniniz uşul en abzel ekendir. Kaşih dep koyat. Düşmanlığın içine jaşırgan kişini aytat. Ne dep koyatken? Qaysı tuğan düşmanlığın içine jaşırıp sizdin tuğanınız düşmanlığın içine jaşırıp dursa uşunu kaşih deyip. Oşondoy tuğanға sadaka bergeniniz en abzel sadaka eken. Tuğanға bergen sadaka jakşı. Bir keyde bir tuğanlar
машалла жакшы, бирок кээ бир шайтанга аралашып калгандар сизге жөндөн жөн эле душман болуп алган. Ушундай да туугандар бар. Вот ошолорго сиз бергиңиз келбейт садаканы. Не болсо ошо болсун дейсиң. Жок, пайгамбарыбыз айтат, ошол садакалардын эң абзели дейт. Эң улуу садака ошол экен. Себеп мындай кандай тууганчылык дагы бар. Экинчиси, ал душмандыгын кармап, мамилени үзүп аткан сиз менен, ошону сиз оңдогонго чоң салым коштуңуз да. Ошон үчүн бул эң абзел садака. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ман кунна фихи хасабаху Аллаху хисабан ясиран ва адхалахул джанна би рахматихи." Үч нерсени угуп алыңыз. Ман кунна фи, ким ошоло болсо, Алла ага жеңил эсеп берет экен. Жана райымы менен бейишке киргизет экен. Жеңил эсеп дегени эрте кыямат күнү Алла субханаху ва таала аны эсепке албайт деген сөз. Хисабан ясиран, жеңил эсеп деп коет тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан го. Ман хусиба халак. Кимди эсепке ала турган болсо, Алла таала ал жок болот ал. Эч ким эсеп бере албайт. Алла таалага бир инсан эсеп бере албайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып койду, кимди Алла таала эсепке тарта турган болсо, ал өлдү деди. Ал жок болду деди. А Кур'ан-ы Каримде Алла таала айткан, хисабан ясиран деген келет. Жеңил эсеп депчи. Эсеп, бирок жеңил. Айша не сурады, я Расулалла, Кур'анда Алла таала жеңил эсеп деп айтып атат го десе. Айша, ал жеңил эсептин мааниси эсепсиз деген сөз экен да. Эсептебей деген. Ошону жеңил эсеп деген сөз менен Алла айтып койду дейт. Жеңил эсеп деген сөздүн мааниси эсепсиз бейишке киргизип коюу экен да. Атак эсептин жеңил оору болбойт экен. Эсептесе эле өлдү, ал башы чыкпайт экен. Алла таала бирибизди да баарыбызды эсепсиз бейишке киргизсин, амин. Азапсыз бейишке киргизсин, амин. Эсептей турган болсо биздин амалыбызды, охо, эч ким чыкпайт. Мен деген аулияң дагы эсептеп бере албайт. Бир көздүн акысын ким берет эсеп? Ар бир дем ким берет бул эсепти? Ошон үчүн мына дуаны айтып жүрүш керек. Аллахумма хасибна хисабан ясира. Айтыңчы. Аллахумма хасибна хисабан ясиран. Я Алла бизди жеңил эсепте. Мааниси кандай? Эсепсиз киргизип кой бейишке. Эсепсиз киргизди. Мен халсызмын, суранганым, я Алла сен дуаны кабыл кылам дегенсин. Мен ушу дуамы кабыл кылып койчу, что мени эсепсиз эле бейишке киргизип кой деп. Кереметтүү дуа. Бирок азыр айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып атканын деди. Не деди? Үч нерсе кимде ошол болсо, Алла таала аны эсепсиз бейишке киргизет, жана райымы менен бейишке киргизет. Ва адхалахул джанна би рахматихи. Калу ва ма хия я Расулаллах. Сахабалар сурашты. Ал үчөө кайсы? О Алланын элчиси. Ал үчөө кайсы? Биаби анта ва умми. Ата-энебиз сизге курбан болсун. Пайгамбарыбыз айтты. Туъти ман харамак ва тасил ман катаак ва таъфу амман заламак фа иза фаалта залика tudkhilakal janna. Sen deyt, ким сени махрум, мындача айтса, кур калтырса, ошого бергин. Ким сени үзсө, мамилени түзгүн. Ким сага зулумдук кылса, аны кечиргин. Ушуну кыла турган болсоң, ушу амал бейиште сен киргизип коет. Үчөө ушул экен да. Кимде ушу үч нерсе болсо, Алла аны жеңил эсеп кылат, бейишке райымы менен киргизет деди. Ошо үч нерсе кайсы деп сахабалар сурашты. Атабыз, энебиз сизге курбан болсун, айтып коюңуз, ошону билип алайлы, амал кылайлы дагы Алла таала бизди эрте кыямат күнү жеңил эсепке алып туруп, бейиште райымы менен киргизсин деп. Ким амал кылса, мына эшик ачык.
Tu'ti man harumak. Birincisi. Kim sizge berбей koydu da? Akыңызды бербей koydu. Oşoğa siz beriniz. Ağa teңелбеңiz. Ağa teңелбеңiz, өчөшпөңүz ağa. Sizge берген жоқ та. Пайғамбарымыз айтады. Kim sizge akыңızды бербей koysa, mahrum kалтырса, құр калтырса, ошоға беріңіз дейді. Оңой емес, нәпсі чырқырайды бұдан. Bir. İkincisi, айтады, тасил ман қатаак. Kim sizді үзсө, ошо менен байланышыңыз. Достықты үзді, туғандықты үзді, қошыналықты үзді. Я. Адамдар бар да азыр. Ошоға сіз теңелбеңіз бұл жерде дағы. Сіз да үзіп салбаңыз. Не олсаң ошоға. Мамиле қылын келбей тау, мен сенен дағы мұқтаж емесмін. Жоқ бар. Жоқ. Ал шайтандың іші. Пайғамбардың іші мына. Адамдық bağlılık жерден білінеді. Сіз аға теңелбеңіз дейді. Сізді үзсө, ал менен түзіңізді отпайды. Siz менен мамиле түзгөнгө жөн эле түзүшүбүз керек. Бирок сиз менен ким мамиле түзбөсө, мамилесин үзсө, ошо менен мамилени түзгөн мына пайгамбарыбыз азамат деп айтып аткан ошол. Ким мамилесин үзсөчү, сиз мамилени түзө бериңиз. Сиз үзбөңүз. Эле каттабай койсоңуз эле, бирок саламды токтотпоңуз, дуаңызды токтотпоңуз, колуңуздан эгерде келсе, белек бергенде токтотпоңуз. Сиз мамилени үзбөңүз. Сизден кетпесин. Сиз кылган сайын сиздин даражаңыз көтөрүлөт, анык эмес. Сиз кылган сайын сиз Аллага жакындайсыз, Аллага сүйкүмдүү болосуз. Сиздин даражаңыз көтөрүлөт. Сиз аңа теңелбеңиз, ага карапчы. Екі. Birincisi ne oldu? Tu'ti man harumak. İkincisi ne oldu? Ve tasil man qata'ak. Üçüncüsü ne oldu? Ta'fu amman zalamak. Kim sana zulümdük kılsa, oşanı geçir. En kıyın uşul özü. Kim sizge zulümdük kılsa, geçirü oңой емес да? Nafsi çırkıraydı. Кейбір таныш достар айтып қалады, дамыламына бір 10 жылдан бері дайыма geçirем дейін, бірақ жүректен шықпайды дейді. Құдаға шүкір, емі шығып кетті дейді. Аямай қатты жүректі ұртып қойғанда. Рамазанда дуа қылам дейді, Кабада дуа қылам дейді, даватқа шығып дуа қылам дейді, намаздан кейін тахаджудта дуа қылам дейді, geçirdim деп айтам дейді. Все равно жүректен шықпайды, не қылайын дейді. Қатты ұртып қойған екен. Бір ошо менен күрөшүп 10 жыл болды, шықты дейді. Машалла. Оңой емес. Айтқанға оңой, келгенде, ішке келгенде, бұл қиын бұл. Зұлымдық қылғанды кешіріш оңой емес. Зұлымдық не? Білесіз бе зұлымдық дегенде? Сізге 3 нәрсеңізге қол салған. Мал мүлкіңізге қол салған. Жан дүйнеңізге қол салған. Әуеріңізге қол салған. Ушуну зұлымдық деп қояды. Адам баласындағы bağlı нәрсе 3 бар азыркы. Алла Таалам берген. Жан дүйнө, мал дүйнө, әуер, абырой. Ошого зұлымдық. Ушақтады да сізде. Бұл зұлымдық сізде. Сізді ушақтады. Сізге жала жапты. Сізді тура емес урду. Қол көтерді, сөктü. Адамның арасында әуеріңізге қол салып қордоду. Мал мүлкіңізді алып бербей қойды, алдап қойды, зұлымдық қылды. Ушыларды кечирүү оңой емес. Пайғамбарымыз 21 жылдық зұлымдықты кечирген. Қанша жыл? 21 жылдық зұлымдық. Ошоны кечирген. Мекке мушриктери пайғамбарымызға, үй бүлесіне, туғандарына, имандыларға 21 жыл зұлымдықты тоқтатқан жоқ. Пайғамбарымыздың өзіне қанша? Ең чоң зұлымдықты пайғамбарымызға қылды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
Мадина көчүп келгенден кийин 8 жылдан кийин Рамазан айда барып 10.000 сахабалар менен Меккени басып алганда, жеңгенде бая 21 жылдык зулумдук кылган душмандар кол алдына келип калды. Бардыгын кармап алды да. Бардыгы ал алдында да. Пайгамбарыбыз эгерде өчүн алса, адилеттүүлүк болмок. Адилеттүү болмок. Өчүн алса. Түшүнөсүзбү? Пайгамбарыбыз эгерде өчүн алса, адилеттүү болмок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адилеттүүлүк кылган жок. Не кылды? Айкөлдүүлүк кылды. Адилеттүүлүктөн жогору турат бул. Алар айтышты, пайгамбарыбыз айтты, не кылайын деди. Бардыгы айтты, сиз жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз. Каалаганыңызды кылсаңыз жарашат. Пайгамбарыбыз айтты, Юсуф пайгамбар бир туугандарына айткан сөздү айтам силерге. Бүгүн. Ла тасриба алейкумул йаум. Юсуф пайгамбар айткандай. Бүгүн силерге эч кандай жемелөө жок. Силердин кылган жамандыгыңарды, ошолорду мен даже силерге эстетпейм. 21 качан жамандык кылдың, кандай жамандык кылдың, даже эстетпейм. Пайгамбар айтты, антуму толака. Барыңар бошсуңар, бардыңарды кечирдим деди да. 21 жылдык зулумдукту Мекке мушриктери пайгамбарыбыздын бул кулук мүнөзүнөн таасирленгенде жүрөктөрдү турбай калды да ордунда. Бардыгы иман келтирген. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака абду ва расулу. Бардыгы. Бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Эй Мухаммад, сиз Алланын кулу жана элчисисиз, күбөлүк беребиз деп барды иман келтирген. Пайгамбарыбыз сабыр кылды. Пайгамбарыбыз чыдады. Пайгамбарыбыз ачуусун жутту. Оңой эмес эле. Ушунун бардык зыян жамандыктарын көтөрдү. Учуру келди, кечирип салды да. Мынаны көрдүм. Ошон үчүн өзү пайгамбар жөн эле сөз айтып койгон жок. Жашоосунда амал түрүндө, практика түрүндө көрсөткөнү. Пайгамбар жөн эле айтып коюп кетип калган жок. Өзүнүн жашоосунда көрсөтүп койгон муну барды. Демек ушу айтып атат, 3 нерсе бар. Ким ошондо кимде ушу үчөөнү кыла турган болсо, Алла аны эрте кыямат күнү жеңил эсепке алат. Райымыгын менен Алла бейишке киргизет. Үчөөнү жаттап алайлы, билип алайлы, жашоодо мүмкүн болгондо аракет кылайлы, колдонгонго. Азырга уктук, кулакка келди. Бул эң качан ушуга туш келгенде анан амал кылыш керек да. Кеп ошол жерде турат. Ал мен айтып бердим жөн эле. Сиз уктуңуз. Буга качан сталкиваться этебиз? Мечиттин сыртында. Жашоодо. Ана, ошол жерде биздин акыбызды бербей койсо берейли. Биз менен мамилени үзсө, үзбөй мамилени түзөйлү. Бизге зулумдук кылса, кечирип коелу. 3 нерсе эсте калабы? Мынандай кылган адам чынык адам ушул. Имандын чакырыгы ушул. Эгерде ушундай кылган адам бул кору болбойт. Бул эч качан кору болбойт. Бул төмөн болбойт. Тиги зулумдук кылды эле мен кечирип койдум десечи. Бул төмөн болбойт. Бул кору болбойт эч качан. Табаранидин риваятында келет, Хазрет Али разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала адуллук ала акрами ахлaqi dunya wal akhirah." Хазрет Али разияллаху анху айткан экен пайгамбарыбыз. Али, дүние ахиреттеги эң кереметтүү кулк мүнөзгө айтайынбы сага? Ошого далалат кылайынбы? Ошого чакырайынбы? Не деген экен? Антасила ман катаак ва ту'тия ман харамак ва антафуа амман заламак. Ким сени үзсө, мамилени үзсө сен менен, сен мамилени түзгүн. Ким сени кургалтырса, акыңы бербей, анын акысын бергин. Ким сага зулумдук кылса, аны кечиргин.
Мынал жерде Хазрет Али разиаллаху анхуга пайгамбарыбыз айтып атат, бул дүние ахиреттин кулк мүнөздөрүнүн эң кереметтүүсү ушул экен. Сиз эгерде сурасаңыз, кулк мүнөз деген эмне? Адеп, ахлак деген эмне деп сурасаңыз, пайгамбарыбыз жооп берип атат. Биринчисинде айтты эле, ушул үчөөнү кылган Алла Таалам кыямат күнү жеңил эсепке эсептеп туруп, бейишке райым менен киргизет дедиби? Ал ахиретте болчу да. А бу дүйнөдө эмне экен? Дүйнөдө эң кереметтүү кулк мүнөз ушу экен да. Эң жогорку кулк мүнөздөгү адам ушул. Себеп үчөөн тең пайгамбарыбыз кылган өзүчү. Сахабалар кылышкан. Дүйнө ахиреттин кулк мүнөздөрүнүн эң кереметтүүсү. Акрами ахлакы дүйнө ва ахира. Ошон үчүн туугандар, биз Алла Тааладан кулк мүнөз сурайлы. Мен дагы, сиз дагы, балдарыбызга да сурайлы, элибизге дагы сурайлы. Жакшы кулк мүнөз сурайлы. Пайгамбарыбыз айткан, силер Алла Тааладан кулк мүнөз сурагыла деген. Ким берет экен? Алла берет. Алла бербесе эч ким бере албайт. Аллага айтайлы, я Алла, сен мага өмүр бердиң, кулк мүнөз дагы берчи. Сен мага акыл бердиң, кулк мүнөз дагы берчи. Сен мага күч бердиң, кулк мүнөз дагы берчи. Сен мага байлык бердиң, кулк мүнөз дагы берчи. Я Алла, ушунча нерсени берип атасың, сенен суранарым, кулк мүнөз берчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында үйрөткөн бизге. Аллахумма хдини ли ахсанил ахлaq, ла яхди ли ахсаниха илля анта. Васриф анни сайяха, ла ясрифу анни сайяха илля анта. Я Алла, мага кулк мүнөз бер. Сенен башка эч ким бере албайт. Менден жаман мүнөздү алып ташта. Сенен башка эч ким алып таштай албайт. Мына дуаны карасаңыз. Аллахумма хдини ли ахсанил ахлaq. Жөнөкөй да эмес, я Алла, мага хидаят бер. Эң чырайлуу кулк мүнөзгө. Ана. Эң чырайлуу кулк мүнөзгө мени жолдо деп сурап атасыз Алла Тааладан. Эң чырайлуу кулк мүнөзгө мени эмне кыл? Ошого жолдо. Сенен башка эч ким жолдой албайт. Ла яхди ли ахсаниха илля анта. Сен эле гана ошого жолдой аласың. Аны Алладан сурайлы, я Алла, менден жаман мүнөздү алып ташта деп. Кек сактаган, өч алган, текеберленген, көр албастык, кара ниет, арам ой, мыналардын бардыгы жаман мүнөздөр да булар. Адамды курутат. Адамды курутат мына азыркыларчы. Текебер адамды курутат. Бул эч жерге батпайт. Көр албас бул адамды курутат. Бул эч жерге батпайт. Эч кимди көрө албайт булчу. Бирөөнүн ийгилигин көрө албайт. Бирөөнүн жакшылыгын көрө албайт. Бул адамды курута турган сыпат. Бул Алладан сурашыбыз керек экен. Я Алла, менен ушундай жаман мүнөздөрдү алып ташта. Васриф анни сайя. Менден буруп ташта сен башка жакка. Бирок сенен башка эч ким бура албайт деп. Ата эне жакшы мүнөз бере албайт. Алла берет жакшы мүнөздү. Устаз, шейх, алым, бүткүл дүйнө биригип сизге жакшы кулк мүнөз бере албайт. Сизге жакшы кулк мүнөз Алла берет экен. Ошон үчүн Алла Тааладан биз жакшы мүнөз сурайлы. Жаман мүнөздү бизден эч ким кетире албайт. Эч ким кетире албайт. Жаман мүнөзүңүздүчү бардык досуңуз биригип кетире албайт. Түрмө дагы кетире албайт жаман мүнөздү. Түрмөгө салып кой 10 жыл, жаман мүнөздү кетире албайт. Жаман мүнөздү Алла кетирет. Биз Алладан сурайлы, я Алла, менден жаман мүнөздү кетирип сал. Сенен башка эч ким кетире албайт. Ушул сөзүн кошуп айтайлы. Жакшы мүнөз бер, сенен башка эч ким бере албайт. Жаман мүнөздү менден кетир, сенен башка эч ким кетире албайт. Пайгамбар ушул сөздү кошуп айткан. Жакшы мүнөз кандай экен? Мынакей, жакшы мүнөз. Ошон үчүн айтат да, бирөө жакшылык кылса, жакшылык кылып койсоң, аны кулк мүнөз деп айтпайт дейт. Ал просто кандай? Алды, берди. Ал жакшылык кылды, жакшылык кайтарып койду, болду. Бул кулк мүнөз эмес экен. Кулк мүнөз качан?
ал жакшылык кылган жок. Мен жакшылык кылсам, ошо кулк мүнөз экен. Уқба ибн Амир радиаллаху анху. Бұл да сахаба, аты Уқба. Уқба. Балалы болсоңор, неберелі болсоңор, атын Уқба коюп коюңуз. Абу Бакр, Умар, Усман, Алилер көп эле. Кеше башкаларды ham кош керек де. Бул деле сахаба. Уқба, машаалла. Айтат: "Культу я Расулаллах, ахбирни би фавадилил а'мал", яғни фадаил а'мал. "Я Расулаллах, мага амалдардын эң артыгын айтыңызчы" деп Уқба разияллаху анху пайгамбарыбыздан сурады. Амалдардын эң артыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Я Уқба, эй Уқба" деди. "Силман катаак". Кимсе менен мамилени үзсө, ошо менен түзгүн, бириккин деди. "Ва атиман харама". Ким сени кургалтырса, ага акысын бергин деди. "Ва арид амман залама", ким сага зулумду кылса, андан 100 үйүргүн деди. Ага 100 үйүр, көңүл бурбайлыгы. Жамандык кылды. Эсине келип кечирим сурап калса жакшы, болбосо ахиретке калса өзүнө көрөт. Раваху Ахмад. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят. Как раз мына бизге көп айтылынат да, угуп туруңуз эми. Мына риваят келатат. Абу Хурайра радиаллаху анхудан: "Анна раджулан кала я Расулаллах, инна ли караба асилухум ва яктаунани. Ва ахсину илейхим ва ясиуна илейя. Ва ахлуму алейхим ва яджхалуна алейя." Bir kişi gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтыптыр: "Менин тугандарым бар, мен аларга жакшы мамиле кылам. Мамиле түзгенге аракет кылам, бирок алар үзүшөт мамилени. Мен аларга жакшылык кылам, алар мага жамандык кылат" дейт. "Мен аларга боорукерлик, жакшы, жумшактык кылам, алар мага надандык кылат" дейт. Бул кандай болот дейт? Бизде ушундай бар го. Мен жакшылык кылам, бирок алар мага жамандык кылып атпайбы? Алар мага жаман. Мен мамилени түзөйүн деп атам, бирок алар өзү үзүп мени жакындатпай, түртүп атпайбы дейт. Бизде ушундай бар азыр жашоодо. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди ошого? Айтты: "Ин кунта кама култа факааннама тусиффухумул мал". Эгерде сен айткандай болсо, эгерде сен аз айтып атасың, кудум ошондой болсо, анда сен мал деген эмне экенсиң? Рамадул хар дейт. Ысык кумду айтат. Сен алардын оозуна ысык кум салып атсың да дейт. Бунун мааниси кандай? Сен жакшылык кылдың, алар сага жамандык кылып атат го. Сен алардын оозун толтуруп атсың дейт. Алардын сен оозун немени толтуруп атсың дейт? Жакшы мамиле кылып, оозун жаап атсың дейт. Кум толтурган деген мааниси. "Вала язалу ма'ака миналлахи захирун алейхим". Билип кой. Мадумта ала далик. Сен ушул амалды эле кыла бере турган болсоң, Аллахтын тарабынан сага бир жардамчы дайындалат, сага дайыма жардам бере берет деди да. Алгайсыз периште. Аларга каршы жардам бере берет, алардын жамандыгы сага тийбейт, сенин жакшылыгың тие берет, алардын жамандыгы сага тийбейт. Ушундай Алла Таалам жардамчы берип коет сага деди. Демек туганда бу жерде эмне сабак алдык пайгамбарыбыздын бул хадисинен? Эгерде кээ бир тугандар сиз жакшылык кылып атсаңыз деле, жакшылыгыңыздын кадырын билбей, жамандык кылып атса, жакшылыгыңызды токтотпоңуз. Сиз мамилени түзүп атсаңыз, ал үзүп атса, мамилени түзгөндү токтотпоңуз. Эмнеге? Аллахтын тарабынан сизге жардамчы дайындалган. Сизге дайыма жардам бере берет. Сиздин ишиңиз оңунан чыга берет. Көңүлүңүз ток боло берет. Даражаңыз көтөрүлө берет. Ырыскыңызга береке келе берет. Өмүрүңүзгө береке келе берет. Сиз бу жакшылыкты токтотпоңуз. Табаранидин риваятында Жабир ибн Абдулла разияллаху анхумадан: "Хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва нахну мужтамиун". Жабир разияллаху анху айтат, бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге чыгып келди, биз отурат элек дейт топтолуп. Пайгамбарыбыз факуале айтыптыр мындай деп:
Я маашарал муслимин, иттақуллах василу архамакум. Ей мұсылмандардың жамааты, топтолып отырғанбыз деп атпайбы? Ей мұсылмандардың жамааты, Алладан қорққыла, тақуалықты таңдағыла, туғаншылық мәмілені бекем қармағыла. Фа иннаху лейса мин саваб асра мин силатир рахим. Анткени туғаншылық мәмілені бекем қармаудан дағы тезірек беріле тұрған сауап жоқ екен да. Ең тез беріле тұрған жақшылық туғаншылық мәмілені қармағанда ошоның сауабы ең тез беріледі екен. Ва iyyakum wal baghya fa innahu laysa min uqubatin asra min uqubati baghy. Зұлымдық қылғандан, аша чапқандан сақтанғыла. Анткени анын жазасы ең тез келеді дейді. Андан тез келе тұрған жаза жоқ дейді. Біреуге зұлымдық қылып аша чапқан. Ва iyyakum wa uququl walidayn. Ата-енеңерге ақ болғандан, ата-енеңерді қақшатқандан, тажатқандан, ата-енені наразы қылғандан сақтанғыла. Fa inna rihal janna yujadu min masirati 1000 am. Анткени бейіш бар ғой, 1000 жылдық сапардың аралықтан жыты келіп тұрады дейді. Валлахи, Аллаға ант, ла яджидуха ақун, вала қатиу рахимин, вала жарун, изараху хуяла, иннаман кибрия, лиллахи раббил аламин. Уғы алыңыз, бейіштің жыты 1000 жылдық сапардан келеді дейді. Ошол ким ата-енесін наразы қылған болса, ошо бейіштің жытын жыттабайды дейді. Туғаншылық мәмілені үзген болса, бейіштің жытын жыттабайды дейді. Үчүнчүсү, кийимди ашықтан ылдый кылып сүдүрөп текеберленип кийип жүргөн, ошол да бейиштин жытын жыттабайт дейт. Анткени текеберлик, то есть улуулук жогору бул Аллага таандык да бул. Пендеге лайык эмес. Аллага жарашат. Алла улуу, акбар. Бирок сизге, бизге текеберлик жарашпайт. Атанын белинен бир тамчыдан sonra жаралган пендеге текеберлик жарашпайт. Эртеге курт кумурсканы жеми боло турган пендеге текеберликке жарашпайт. Эки нажас жерден чыккан пендеге текеберликке жарашпайт. Атанын да нажас жеринен, эненин да нажас жеринен чыккан инсан текеберлик жарашпайт. Лайык эмес. Бирок ошентсе дагы нафс шайтан күлөп текеберлсе, анда угуп ал деди. Пайгамбарыбыз айтты, кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деди. Мына кетигандар. Мына жерде дагы, мына хадисте дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ата-эненин акысын дагы бекемдеп айтып атат. Ошол жерде силер ата-энеңерге ак болгондон, ак дегенде кандай? Ата-эненин көңүлүн талкалаган, ата-эненин көңүлүн ооруткандан сактангыла. Анткени бейиштин жытын жыттабай калат. Бейиштин жыты 1000 жыл аралыкта келет. Кээ бир риваяттарда 1 ай деп калат. Мына жерде кандай деп? Масират 1000 ам. 1000 жыл аралыкта келет дейт. Будан эмне болду? Ашык бар го, ашык. Кызыл ашык. Ошодон ылдый кийбеш керек экен да. Кызыл ашыктан кичине жогору кылып коюңуз, жакшы. Жөн эле келе шым эми азмаз түшүп калат, ошондой болуп калса проблема эмес, мейли. Бирок текеберликтен атайы ошол жакка неме кылса, аны өлдү анда. Ал чата кала. Шым болсун, спортивка болсун, куртка болсун, желек болсун, любой нерсеси болсун. Аль-Мигдад ибн Мади Караб, то есть, радиаллаху анхудан. Риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма ат'амта нафсак, фа хуа лака садака. Ва ма ат'амта заужак, фа хуа лака садака. Ва ма ат'амта хадимак, фа хуа лака садака." Раваху Ахмад. Өзүңүзгө тамак жесеңиз, өзүңүз тамак жесеңиз, бул сиз үчүн садака экен. Аялыңызга тамак берсеңиз, сизге садака экен. Кызматчыңызга тамак берсеңиз, сиз үчүн садака экен. Мына кетуганда, жегенибиз дагы садака, жедиргенибиз да садака. Мейли аялыңызга жедиресизби, бир нерсе алып бересизби, же кызматчыңызга бир нерсе алып бересизби, сизге садаканын сообу жазылат экен да. Жабир разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу маруфин садака." Ар бир жакшы иш бул садака. Маруф деп коет тургандар, Алланын элчиси жакшы көргөн нерсени маруф дейт.
Алланын элчиси разы болгон нерсени маруф дейт. Жакшылыкка чакыруу амр бил маруф деп коебуз го. Ар бир жакшы иш садака. Ар бир жакшы иш садака. Ошон үчүн жакшы иштерди кылганда адам баласы кичине чоң деп тандабай кыла бериш керек экен. Ла тахкиранна минал маруфи шей'a. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, маруф жакшы иштерден кыпындайын дагы сен акарат кылып таштап койбо деген. Мейли бут кийим түздөп койсоң деле, колго суу куюп койсоң деле, өтүңүз деп алдыга өткөрүп койсоң деле, намаз тийип кой десеңиз деле, кичине аз маз эле адамдарга, калкка кызмат кылып койсоңуз, маруф иштердин бардыгы садака экен. Kullu ma'rufin sadaqa. Wa ma anfaqa ar-rajul ala ahlihi kutiba lahu sadaqa. Erkектер, үй бүлө бала чакаңызга сарптап атасызбы? Ушу сизге садаканы сого берилет деген. Аялыңызга, бала чакаңызга тамак аш алып берип атасыз, кийим кече алып берип атасыз, кажет ооруп калса дары дармек, эмнени сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып сарпталса, ошого садаканы сого жазылат дейт. وما وقع به المرء عرضه كتب له صدقة. ما شاء الله. Адам баласы өзүнүн абийирин сакташ үчүн эмне нерсени кылса, бул да ага садаканы жазылат. Мындай да. Бул сыйды сактоо деп коет. Сизге бирөө жамандык кылайын деп калды. Жаман адам да. Ошого сарптаганыңыз сизге садаканы сого жазылат. Кантип? Оозун жаап койчу, бир салып берип койду, токтотсунчу бул. Жазбы? Сизге садаканы сого жазылат. Сизге жамандык кылайын дегенге берсеңиз, ошого да садаканы сого жазылат. Мага тең келбейинчи ушу менен ушу менен. Ажылдаган менен тең токтотоюнчу ушуну кой. Ошон үчүн айткан мына жерде, тили узундарды оозун жапканга бергениңиз сиз үчүн садаканы сого жазылат. Тиги өзүнүн күнөөсүн ала берет, бирок сизге ушу кылганыңызга садака болобу? Садака болот. Өзүңүздүн абийириңизди сакташ үчүн бергениңиз садака экен да. Түшүндүңүзбү? Өзүңүздүн абийириңиздичи. Атак мисалы ал жөн эле жала жаап атат сизге. Жөн эле туура эмес нерсени сүйлөп атат, же туура эмес нерсе кылайын деп атат сизге. Сиз өзүңүздүн абийириңизди сакташ үчүн берсеңиз, ушу да садака экен да. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ва ма ваqa bihil mar'u 'irdahu kutiba lahu sadaqa." Инсан өзүнүн абийирин сактанга эмне нерсени кылса, kutiba lahu sadaqa, ага садаканы соо жазылат дейт мынакей. "Ва ма anfaqa ar-rajul min nafaqatin." Пенде кандай гана сарптабасын, угуп туруңуз. Ошол орундалат. Не болот дедиге? Сиз бергениңизчи Алла Таалам сөз кайтарып берет ага. Буну Алла жоопкерчилигин алат. Fa inna khulfaha ala Allah wallahi daminun illa ma kana fi bunyanin aw ma'siyatin. Эгерде сиз күнөөгө, же болбосо мындай курулушка сарптай турган болсоң, ага эмес дейт. Бирок сиз билип алыңыз, Алла Таала жоопкер, кайсы нерсени сиз сарптай турган болсоңуз, Алла аны орундатып берет. Аял бала чакаңызга сарптадыңызбы? Алла орундатып берет. Өзүңүздүн абийириңизди сакташ үчүн сарптадыңызбы? Алла Таала орундатып берет. Сиздин тарптаганыңыз жок болуп кетпейт. Алла көбөйтүп берет Алла Таала. Bir hadiste Tabarani'de gelir. Ma anfaqal mar'u ala nefsihi ve waladihi ve ahlihi ve zi rahima ve qarabatihi fe huve lehu sadaka. Adam balası özüne emne nerseni sarptasın. Balasına, ayalına, tuğanına emne gana sarptasın. Sadakan soğun ala öğretti. Karaç. Bizim dinimiz kanday. Bardın kursağın açtın, lağman jedin, sadakan soğun aldın. Oho. Kursağı taktık bir yağı. Sonu mekene? Su sap kettin, dep bağır öylenen. Apke barjomiden birdi ver. İçtin, sadakan soğun aldın. Bir naski alıp giyip alayın dep barıp naski alıp. Özüңө alып отасың, өзүңө сарптап отасың. Ошого да садакан соогун алып отасың. Просто ниет керек экен да. Ниет кылбай койсоң эчтеке жок.
Ушунун бардыгы жок сага. Качан бар болот? Ниет деген эшикти ачып коюш керек да. Эшикти ачып коюш керек. Сооп кире берсин диян. Ниет кылып коюш керек, Алланын ыраазычылыгы үчүн өзүңүз тамак жеңиз. Адал жеңиз. Арам жеп алып садаканы соогун алам деп жүрбөң. Жок ал. Адал жегенде гана садаканы соогун аласыз. Бирок сен тапканыңыз да адал болсун да. Бир жактан уурдап алып анан кийин анан адал пирожки жесеңиз, садака сооп болбойт ага. Тапкан да адалдан болсун, жеген да адамдан болсун. Анан садаканы соо. Качан ниет коштосо. Демек оңой эле. Адалдан табайлы, адал жейли, ниет кылып коелу. Все. Өзүн жегенибиз, ичкенибиз, кийингенибиз дагы. Футболка кийип алдыңыз. Бут кийим кийдиңиз, проблема жок. Ушуну адалдан таап кийиңиз. Ошондо садаканы ниет кылып коюңуз. Айрылыгы чакты садаканы соогун алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде маалым болот, эгерде сиз эски кийимиңизди дажачы жаңы кийим кийип атканда бирөөгө берип коюң. Ал качанга чейин кийсе, ошону соогу сизге жазыла берет. А эгерде жаңы кийим кийсеңиз, Аллаху акбар. Алла сизге бейиштин жашыл жаңы кийимдеринен кийгизет дейт. Ким суу берсе, Алла Таалага бейиштен суу берет. Ким тамак берсе, Аллага бейиштен тамак берет. Бул өзүңүзгө аля нафсихи деп, ма анфакал мар'у аля нафсихи. Инсан өзүнүн жанына сарптаганына садаканы соогун алып атат. Макулбу? Өзүңүздүн жаныңызга эмне сарптадыңыз? Толтура. Тамак аш, кийим кече, бардыгына. Эми экинчиси кайсы? Аля ва валадихи, балдарыңызга. Балдарыңызга эмне алып берсеңиз, сизге садаканы соогу жазылат. Аялыңызга эмне алып берсеңиз, тамак аш, кийим кечеден барын сизге садаканы соогу жазылат. Албетте исрап болбосун бирок. Не болбосун? Исрап болбосун. Садаканы соогу баратып туруп, күнөөгө өтүп кете бербесин да. Ушул жерден этиятташыбыз керек. Исрап болуп калбасын. А так, ошо ортолукту кармаш керек. Бала чакага сараң болбош керек. Бала чакага исрап да кылбаш керек. Мусулман адам сараң да болбойт, исрап да кылбайт. Орто жолдон. Мыналы азамат мусулман да. Сараңдык да кылбайт. Чачылып кетип исрап да кылбайт. Орто жол. Мына чыныгы мусулмандын сыпаты ушул. Кааб ибн Уджра радияллаху анхудан риваят айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишинин жанынан өткөн экен, сахабалар көргөн экен дааныч. Анан я Расулалла, охо, мынаны караңыз. Аябай бакуат, жашоосу жакшы, көңүлү ачык, ден соолугу тың, жакшы. Лау кана хада фи сабилилла. Эгерде ушул гана Алланын жолунда болса гана деп сахабалар армандашкан экен бир кишини. Пайгамбарыбыз айтты, ругу Алла, ин кана хаража яс'a аля валадин сигарин фа хуа фи сабилилла. Эгерде бул жаш балдарын багам деп мээнет кылып чыкса, бул Алланын жолунда болот дейт. Каякта болот экен? Кетти Москвага, кетти Кореяга, кетти Америкага. Жаш балдары, бала чакасы берди, ушуларды багайын деп, адалдан таап келейин деп кетти. Ошол фисабилилла Алланын жолунда ошол адам. Каякта же? Ал Алланын жолунда. Тияка машаалла адал кетти, адал табам, бала чак кичинекей балдарымы багам деп. Жобосо айылдан келди Бишкекке. Адалдан багам деп. Афа хуа фи сабилилла, ал Алланын жолунда ал. Алланын жолунда. Кокс ажали кел өлүп калса, Алланын жолунда өлдү деп айтылат да. Көрдүңүзбү? Даражасы эртеге Алланын жолундагылардан эсептелинет бул. Ошо барып кайтып үйүнө келгичекти Алланын жолундан соогун ала берет да булчу. Пайгамбар айтты: "Фа хуа фи сабилилла. Ин кана хаража яс'a аля валадин сигарин", кичинекей балдарын багам деп аракет кылып чыкты да булчу.
Тияққа барып анан кейін намазын таштап қойып, да бір қатындарға үйленіп алып, ана Құдай сақтаса біз зынапынаға, жоса бір күнөөгө батып, ал фисабилля емес ал. Күнөөдөн сақтансын. Күнөөдөн сақтансын. Намазын қаза қылбасын. Фисабилля мына. Биздин азында чет мамлекет жетқан мейнет қылып кеткендердің барлығына улуу фазилет да мына. Ва ин кана хаража яс'a ala nafsihi yu'affuha fa huwa fi sabilillah. Егерде өзін жанын бағам, ушу мен өзімдін әуеремді сақтаймын деп шыққан болса, ал да фисабилилlah, Аллахның жолында екен да. Ал әуерін сақтаған мындай. Эмне үчүн акча таап атасыз? Эмне үчүн акча издеп атасыз? Эмне үчүн акча таап атасыз? Эмне үчүн иштеп атасыз? Ушта мен бирөөнүн алдымда, ошого мындай кор болуп калбай. Мен әуеремди таза кармайын. Мен сиздин акчаңыз мага кереги жок. Өзүм курсагым өзүмө ток. Рахмат, ассаламу алейкум. Тик карап тур. Башын көтөрүп сүйлө. Мындай чөгөлөп, бечара болуп, кор болуп, кул болуп, бир жалдырап бир дагы бир жок. Шариятта акча тапкыла деп буйрук бергени кайсы? Максат ошол. Әуерди сакташ. Жүзүңдү сакта. Адамга тилемчилик кылба. Колуң сунуп мага берип койчу, мага берип койчу. Тилемчилик кылба. Бирөөнүн акчасына андай кылып жок. Алхамдулилlah, Алла Таала бергенине каниет кылабыз. Иштешсек иштешебиз, карыз берип тур, проблема жок, карызыңы берем. Бирок мындай эмес да, тилемчилик болбойт. Тилемчиликтен адам өзүнүн әуерин сакташ үчүн ким кесипкөйлүк кылса, фисабилилlah, Аллахнын жолунда ошол. Каякта экен? Аллахнын жолунда деп эсептелет да. Ошон үчүн ар бир өзүбүздүн әуерибизди сакташыбыз керек. Тилемчилик вообще кылбашыбыз керек. Катыгандан жейин, бирок тилемчилик кылбайм мен. Жок. Ислам дини бар. Ошон үчүн ушу кылсаңыз, ушу пайгамбарыбыз айтат, фахуа фисабилилlah, Аллахнын жолунда ошол адам дейт. Өзүнүн әуерин сакташ үчүн, әуерин таза кармаш үчүн, намызын сакташ үчүн, намызын таза кармаш үчүн ким акча таап аракет кылса, ал Аллахнын жолунда ал. Аллахнын жолунда бул адам. Ва ин кана хаража яса ala абавай шейхайн кабирайн фахуа фи сабилилlah. Эгер ата-энеси карып калган, ошо ата-энемди багам деп мээнетке чыкса, ал дагы Аллахнын жолунда болот экен. Атасы карып калган, апасы карып калган, алар иштеп кетмен көтөрө албайт. Алар азыр карып калган алар. Шейхайн кабирайн, өтө карып калгандар. Ошолорду багам деп, Аллах мынакей мээнетке чыкса, ал каякта экен? Фи сабилилlah. Фи сабилилlah жөнөкөй сөз эмес бул. Аллахнын жолунда эсептелет экен. Ошол кыймыл аракеттин бардыгы Аллахнын жолунда сооп берилет. Баягы айткандай, эгер ушинтип атып ажали келип калса, Аллахнын жолунда кетти деген эсептелет. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай нерсе айтып берген бизге. Эми угуңуз. Ва ин кана хаража яс'a рияан ва муфахарatan fa huwa fi sabil shaytan. Ким риякөрлүк үчүн акча тапканга чыкса, кыйынсынган үчүн ал шайтандын жолунда дейт. Аллахнын жолунда эмес ал. Каякта экен? Ушунча байып кетип, үй салып, машина алып, эл мактасын, элге бир көрсөтүп коёюн, канча акчасы бар экен. Ал шайтандын жолунда дейт ал. Эгерде азыркы башында айтып келген, мынакей биринчиси жаш балдарын багыш үчүн, экинчиси өзүнүн әуерин сакташ үчүн, үчүнчүсү карыган ата-энесин багыш үчүн, эгерде мээнетке чыкса, талага кызмат кылганга, ошого аракет кылса, мына ушул фисабилилlah, Аллахнын жолунда болот. Раваху Табарани ва риджалуху риджалу сахих. Бул хадис Табараниде келет, сахих хадис бул. Демек эмне сабак алдык? Акча табайлы. Риякөр показуха үчүн эмес, понт үчүн эмес, кыйынсынып башкалардан өзүбүздү көтөрүш үчүн эмес, анда шайтандын жолунда болосуз. Мен машина алып буну көрүнүп коеюн, кичине той берип туруп, кичине кошуналарга көрүнүп коеюн, досторго көрүнүп коеюн. Акча таап келди бечара. Мигрант болуп тияк-бияк. 2 күндө бир той менен жок кылдым.
Elге көрсөтүш үчүн, мактаныш үчүн. Ал фисабили шайтан, шайтандын жолунда деп атат мына кен. Показуха бизде динибизде ал жок нерсе туган. Ал арам нерсе. Ошон үчүн кылсак Алла үчүн кылабыз. Элге жагынайын, элге көрсөтөйүн, элге кыйынсынайын, элдер мени бааласын, мени тан берсин, мен келатканда тура калсын. Ал үчүн эмес да. Алла разы болсун болду мынакей мени. Жаш балдарыңыз бакканга дагы сооп экен, өзүңүздүн жаныңызды бакканга дагы сооп экен, карыган ата энеңизди бакканга дагы сооп экен. Жөнөкөй эле эмес, фисабилилла, Алланын жолунда, тигичи шайтандын жолунда. Саад ибн Аби Вакас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва иннака лан тунфиқа нафақатан табтағи биха ваджхаллах, илля уджирта алейха хатта ма тадж'ала фи имраатик." Равахул Бухари. Саад ибн Аби Вакас, Саад деген сахаба болгон, разияллаху анху. Пайгамбар ошого айткан: "Эй Саад деген, сен де кандай гана нафака сарптаба, Алланын разычылыгын издеп, ошого сөз сооп берет dedi. Бул жерде нафака дегени мындай да, сөз пайда ала турган нерсени бер, кийимди берип кой, же бир нан берип кой, же бут кийим берип кой, же болбосо азыркы бирөөгө ручка керек эле, ручка да пайдалуу нерсе. Дагы бирөөгө эмне кагаз керек, кагазды бердим. Бирөөгө курсагач, бирөөгө дары керек, бирөөгө кийим керек. Кыскасы адам пайдалана турган нерсени сарптасаң, ошо аркылуу Алланын разычылыгын издеген болсоң, сөзсүз сага сооп жазылат. Мынакей туугандар. Пайгамбарыбыз айтат: "Кандай гана нафака сарптаба, намбы, кийим, кечеби, азыркы айткандай пайдала турган нерсенин бардыгы таптагы биха ваджхалла. Бирок мына болсун да, Алланын разычылыгын издешиң керек. То есть Алланын разычылыгын рияköрлүк үчүн эмес. Даже ошол кимге берип атсаңыз, ошонун рахмат күтүш үчүн эмес. Рахмат деп, рахмат деле мага кереги жок. Алла разы болсо болду деп. Рахмат айтып койсо мейли, жакшы, бирок менин жүрөгүмдө андан рахмат күтүү жок. Бул сахабалар ушинтип атат эле. Ла нуриду минкум жазаа вала шукура. Сахабалар. Карачы кандай тарбияланган. Буну Алла Таала буларды Куранда мактады. Алар тамак жедирет эле Алланын разычылыгы үчүн, Алланын мухаббаты үчүн. Жетимдерге, кембагалдарга, туткундагыларга анан айтышат эле. Не деп? Биз силерден рахмат дагы каалабайбыз дейт эле. Акысын берген тиякта турсун. Ла нуриду минкум жазаа вала шукура. Силерден акысын дагы, шүгүрүн дагы, рахматын да каалабайбыз дейт эле. Мына сахабалар. Калыс Алла үчүн кылат эле да. Пайгамбарыбыз Саад разияллаху анху айтат: "Эй Саад, сен бир нафака берсең, бир нерсе берсең, пайдалана турган нерсе, ал аркылуу Алланын разычылыгын издеп. Анда эмне болот экен? Айтып атат: "Илля уджирта алейха." Ошого сөз сага сооп жазылат дейт. Сөз сага сооп берилет. Те хатта ма таджали фи имраатик. Даже сен өзүңдүн аялыңдын оозуна дагы бир нан салып койсоң деле, кичине бир нерсе берип койсо, ушуга да сооп берилет. Ушуга чейин. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Динарун анфактаху фи сабилиллах, ва динарун анфактаху фи ракабатин, ва динарун тасаддакта бихи аля мискин, ва динарун анфактаху аля ахлик, а'замуха ажран аллади анфактаху аля ахлик." Раваху Муслим. Аллаху акбар. Оңуз. Бир динар, бир сом. Алланын жолунда сарптадыңыз. Жана кулду азат кылганга сарптадыңыз. Bir dinardı miskin bebecharaga sartladınız. Bir dinardı үй бүлөгүңүзгө sartladınız. Ушун арасынан эң улуусу үй бүлөгүңүзгө sarttagаны дейт да. Канча болуп кетти? Алланын жолуна sartladınız. Газатка, ажылыкка, илимге, даватка, Алланын жолуна чыккандарга sartladınız. Бул өтө улуу сооп. Экинчиси, бирок кул эле ошо кулдуктан бошотуш үчүн ошон үчүн sartladыңыз. Бул да улуу сооп. Үчүнчүсү мискин, кембагал. Ошого sartladыңыз. Төртүнчүсү үй бүлөгүңүзгө sartladыңыз. Төртөө тең сооптору улуу, бирок улуурагы кайсы экен? Үй бүлөгө sartлаганы.
Мынаке. Не деп атат пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам? Бардығы сауаптуу иш. Бирок айтып койду. Не деди? А'замуха ажран. Ушу 3-4-өн эң улуусу сауап жагынан ал кайсы экен? Аллади анфактаху ала ахлик, үй бүлө бала чакаңга сарптаганың деди. Раваху Муслим, Муслим шарифте келет, Сахи Муслимде келет. Мынандай керемет экен деген. Ошончо кээ бир адамдар аябай башка Алланын жолундагы сарптаганга аябай эме да, кызыктар. Бирок үй бүлөсүнө келгенде эле сараң да. Үй бүлөсүнө келгенде эле жумот. Башкаларга пайгамбарыбыз мындай айтып койду мына. Ал деле сооп, бирок улуусу кайсы? Эсте калабы? Кеттик дальше. Саубан радиаллаху анху риwayat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалу динарин юнфикуху ар-раджул динарун юнфикуху ала иялихи, ва динарун юнфикуху ала даббатихи, ва динарун юнфикуху ала асхабихи фи сабилилlah." Qala Abu Qalaba bada bil iyal, thumma qala Abu Qalaba: "Wa ayyu rajulin a'zama ajran min rajulin yunfiqu ala iyalihi sigarin yu'afihumullahu ay yanfa'uhumullah bihi wa yughnihim." Раваху Муслим. Имам Муслим риwayat алып келип атат. Саубан разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат тугандар. Адам баласы сарптаган акчасыны үй бүлөсүнө эң абзел динар акча ушу экен да. Эң абзели. Ушудан баштады. Андан кийин улоосуна, андан кийин шериктерине. Демек, улоого сарптаган дагы машалла буга дагы бул дагы садакан соогун аласың. Азыр улоо кайсы эми карасын? Дабба деп мурда эми эшек, төө, аттарына, жемине, суусуна, чөбүнө сарптайт эле, ошого соогуп аласың. Азыр кандай эми машиненин бензинине аласың куда каласа. Бензин куюп атасыңарбы? Кымбаттап атабы? Сооп да кымбаттап атат. Вообще кыжалат болуп алды. Айтат, намлая бензин кымбаттап кетти. Мына жактан эмне болду деди. Куда калса ошого жараша сооп алабыз. Проблема жок. А самолет муйсаңыз, ошого сооп аласыз. Бекер эч нерсе жок дүйнөдө, Алла Таала бир дагы амалды бекер кылдыртпайт. Ушуну билип алыңыз да. Ушуну ким жакшы түшүнсөчү, жашоо бейиш да. Ар бир дагы амалды бекер кылдыртпайт. Даже мен силерди азырчы жылмайып караганым ушу бекер эмес да. Мен силердин баарыңыздар бир жакшы көрүп коеюнбу? Ушу бекер эмес. Азыр баарыңыздарга бир эле ассаламу алейкум бекер эмес мынау. Бирөөңүздөр мени сөктүңүздөр, сабыр кылып коеюн, бекер эмес. Бирөөңүздөр жамандадыңар, мени сабыр кылып коеюн, бекер эмес. Менин бир дагы ишим бекер эмес. Уктап калганым да бекер эмес даже. Бекер эчтеке жок. Бекер эчтеке жок. Азыр баарыбыз мешитке келдик да. Бул вообще бекер эмес. Эмне жөн эле азыр отурасыз, ойлоп атасыз мында. Мынтип отурам деп. Жок, бекер эмес. Азыр шамдан бери шам намаз окудук го, периштелер сизге дуа кылып атат азыр. Уже 1 саат дуа кылып койду сизгечи. Пайгамбарыбыз айткан, ким намаз окугандан кийин даратта эле отурса бүттү, периште дуа кыла берет экен. Я Алла, ушуга райым кыл. Я Алла, ушунун күнөөсүн кечир деп. Алды ишке салып койдуңуз дагы өзүңүз биякта маза кылып отурасыз. Бекер эчтеке жок, бекер эчтеке жок. Бир намаздан кийин экинчи намазды күтүп отурганда Алланын алдында периштелердин жогорку кеңеши бар. Малаул а'ла деп коет. Жогорку кеңеш. Периштелердики. Эң улуу мажлис бар. Аллага эң жакын периштелер. Алар талкуулайт экен. Эмнени? Бир намаздан кийин экинчи намазда отурган, күтүп отурган кишинин канча күнөөсү кечирилди деп. Сиз тиякта талкуудасыз. Кургой мешітте отырғаныңыз бен талқу тияқта болуп атат. Бекер эчтеке жок. Бекер эмне? Бекер эч нерсе жок. Ошон үчүн просто ар бирибизде ниетте эле оңдой берели. Иштин бардыгы ниетте. Анан кийин амал. Алла кыямат күнү биринчи ниетке жараша берет. Анан экинчи амалга берет.
Ниетке жараша биринчи баштайт Алла Таала. Ниетин кандай эле ушуну сурайт. Сен ниетин кандай эле? Алла ниетке жараша мамиле кылат, ниетке жараша сооп берет. Пайгамбарыбыз орунда болгондо өзү чын жүрөктөн Алланын жолунда чыгабыз дешти. Бирок алардын улоосу жок болуп калды. Чыкканга мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Ыйлаган бойдон үйлөрүнө кайтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям газатка чыгып барып келгенден кийин айтты. Мыналардын баардыгы соопто биз менен шериктеш деди го. Биз канча кыйналып таап келсек, мыналар соопто шериктеш. Эмне үчүн? Булар ниети туура эле да. Ошон үчүн ниетте сараң болбойлу. Ниетте аябай кең кылайлы. Жакшы ниет кылайлы. Чоң ниет кылайлы. Көп ниет кылайлы. Мешитке келатканда эле 5-6 ниет кылып койсок болот. Айтып берейинби? Жамаат менен намаз окуйбуз 1. Мусулмандарды зиярат кылам 2. Илимге отурам 3. Шамдан кийин куптанга чейин күтөм 4. Мусулмандарга рахат жеткирем 5. Айнана. Чекеден ниет кылып өрүн. Барына өзүнчө соо аласыз. Ар бирине өзүнчө соо аласыз. Риваяттарда келет. Ким мечитке келсе, бир маселе үйрөнөйүн, же үйрөтөйүн деп, кабыл болгон ажылыктын соогун алат дейт. Буга эмне дейсиз? Эмнени алат дедим? Не кылганга? Бир нерсе үйрөнөйүн деп келди. Же үйрөтөйүн деп келди. Биз экөөнүн бирөөсүндөбүз да. Мусулман адам же үйрөнөт, же үйрөтөт. Мусулман адам ал үчүнчүсү эмес да ал. Же үйрөнөт, же үйрөтөт. Билбесе үйрөнөт, билсе үйрөтөт, жашоо ушу менен да. Өлгөнгө чейин. Ажылыктын соогун ала бересиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким үйүнөн эле дарат алып туруп мечитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып ажылык айтып аткандай соо алат дейт. Демек үйдөн дарат алган сүннөт. Кээде эмне кысталып калса, дарат сынып калса, проблема жок, мечиттен деле алсак болот. Бирок негизги сүннөт үйдөн алып келүү. Соопту алып атабызбы жокпу? Ана ушуларга ниет эле кылып коюш керек. Бүттү. Вакыт болуп калды. Эки хадис менен бүтүрүп коеюн бир жолунан. Табараниде риваят. Жабир разияллаху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аввалу ма юдау фи мизан абд нафакатуху ала ахлихи." Эртеге кыямат күнү пенденин таразасы бар го. Эң биринчи кайсы коюлат десе, үй бүлө бала чакасына сарптаганы коюлат экен да. Таразага биринчи коюлат деди. Амр ибн Умайя деген сахаба болгон, разияллаху анху. Айтат, Усман ибн Аффан же бир риваят Абдурахман ибн Ауф дейт. Ушундай бир эме деп коет да, мөрт деп, не деп айтат? Жамынчы деп коеюн. Жамынчы. Буну бир кийим, үстүнө жамынып атылган кийим, жүндөн экен. Ошонун жанында анан бул киши ушул Амр ибн Умайя жанында өтүп баратып, ошо сатып алган экен. Жолдо турганда биз саткандардын. Анан сатып алып, аялына кийгизиптир. Кийин анан айтыптыр булар: сен баягы сатып алган жамынчы бар эле го, жүндөн. Ошону эмне кылдың десе, мен аны аялдын аты Сахилата бинти Убайда экен. Ошого мен садака кылып бердим деп. Анан айттыр: "Ава куллу ма санати ила ахлика садака?" Сен үй бүлөңө ар бир нерсени кылып бергениң садака боло береби десе, "Ооба, мен пайгамбарыбыздан уккам, ушундай деп айткан" дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушул сөз айтылганда, пайгамбарыбыз айткан экен: "Амр туура айтты" дейт. "Куллу ма санати ила ахлик фа хува садака алейхим." Үй бүлө бала чакаңа эмне нерсе кылбагын, аларга садака болот деген экен. Акыркы хадис Рибаз ибн Сария радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уккам мынтип айтып жатканын дейт: "Инна роджула иза сака имраатаху минал маи уджир." Киши өзүнүн аялына бир суу бере турган болсо, ушуга да сооп берилет. Суу берсе дагы сооп берилет. Анан бул айтат: "Мен турдум дагы аялыма суу берип, ушу хадисти айтып салдым" дейт. Бүгүн ушу ишти кылып койгула. Кандай деди аны? Сооп керекпи же жокпу? Же ал анын суусун ичип эле жүрө берейли? Алла разы болсун баарыңыздардан.
Алла Таала алхамдулилlah, карачы мынакей туганчылык мамилени, аял бала чака болгон мамилени, ушундай керемет дин барбы? Кандай деген нерселерди. Биз жөн эле аларга жакшылык кылып эле соопторду эми ала берет экенбиз да. Жакшылык кылган өзүнчө. Ушунун бардыгына сооптор берилет. Бисмилlah. Мен аял кишимин күндүз үй жумуштарын кылып жүрүп, өзүм ар нерселерди сүйлөй берем. Анын ордуна зикир айтканга аракет кылсам да алаксып кетем. Кантип бул адаттан арылсам болот? Акырындык менен болот. Адам тилин зикирге көндүрсүн. Тилдичи зикирге көндүрүп алгандан кийин, Алла адаттандырып алсакчы, бул сыпатка айланат. Сыпатка келгенден кийин ал сизден вообще ажырабайт. Биринчи башында тилди зикирге көндүргөнгө кичине кыйынчылык болот. Шайтан оң жака сол жака тартып кете берет. Бирок кайра сиз субханаллахны баштай бериң. Алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Я Аллах, Аллахум иннака афун тухиббул афа афани, я Карим, я Аллах. Зикирде мындай да. Алла Тааланын атын атагандачы, бул зикирге да кирет, чакырууга да кирет. Я Рахман дедиңиз, бул зикир дагы. Бул чакыруу дагы. Түшүнөсүзбү? Я Раззак дедиңиз. Бул зикир дагы, чакырык дагы. Ошон үчүн иншалла ал тилди биз баарыбыз улуу мына 4 зикирге субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушуга көндүрөйлү. Көндүрөйлү. Бул көнүп калса тилден сөккөн, алдаган, ушактаган, балекет ыпласымдар чыкпай да калып калат. Аларга убакыт жок. Алар убакыт жок. Ушуга көндүргөнгө. Башынан эми кичине кыйналасыз, бирок кийин келип калгандан кийин адаттан кийин сыпат болот, сыпаттан кийин ажырабайт. Мен кыз баласымын, быйыл 9-класста бүтөм. Эми 9-класстан кийин медресеге тапшырып илим жолуна кеткеним жакшыбы? Же 11-класты бүтүп кесип менен Кур'ан илимин чогуу алып кеткеним жакшыбы? 9 бүтүп барганыңыз жакшы? Мени балдар себепсиз сабап кетишкен. Заявление жазып милиция аларды тапты. Даруланын чыгымын төлөп беребиз дешкен. Бирок жумадан кийин арызымды алып, аларды Алла үчүн кечирдим. Бирок даруланын чыгымын толук төлөшкөн жок. Досторум заявление жазып туура эмес кылдың деп жатышат. Менин кылганым туура болду дейт. Эми мындай, тигилерге кечирим сурап келген болсо, кылган ишине өкүнгөн болсо, сиздин чыгымыңызды төлөгөн болсо, кечирип койгон жакшы. Эгерде кээде ушундай болуп калат, тигилер текеберленип, дагы эле мурунку жаман адатында боло турган болсо, аларды кечирбей, конкретно жазасын бериш керек анда. Себеп дегенде ошо азыр эртең дагы бирөөнү токмоктоп кетпесин. Буну эч ким эч нерсе кылбайт экен деп, качан жазасын ала турган болсо, аны эсине келип, анан мен мына ишти токтотушум керек экен деп. Тоба кылып пушайман болсо, анда другое дело. Дагы эле текеберленип жүргөн болсо, нет, башкаларга зулумдук кылып койбосун. Ошо бул жерде кайра неме кылыш керек. Укук коргоо органы бар. Жумуш таппай жүрүп, бир жумушка кирсем, ал жерде арактын кутуларын чыгарышат экен. Ошол жерде иштесем болобу? Жок, иштебей эле коюңуз алар. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда азыр андан башка толтура жакшы иштер бар. Мен 63 жаштамын. Кээде фарыз намазын зам сүрө окулбай турган жерде жаңылыштык менен зам сүрө окуп алам. Намазым бузулабы же кайра окушум керекпи? Жок, бузулбайт намаз. Бирок албетте, мисалы фарыз намаздарда 3-4 рекетте зам сүрөнү окубаш керек. Пайгамбарыбыз кандай кылган болсо, ошондой кылган аракет кылыш керек. Кээде адашып окуп алсаңыз, эми сиз жаңылыш менен болуп калса, мейлиби, намаз бузулбайт. Жок, кайра кайтарып окугандар кереги жок. Бисмилlah айтып алса деле ошондой. Өзү мынандай да, нафил намаздардын ар бир рекетинде фарыз зам сүрө окулунат. Сүннөттөрдө, витр важиптерде, бирок фарыздарда 1-2 рекетте гана зам сүрө кошулат. 3-4 рекеттерде зам сүрө кошпой окуйбуз. Фатиханы эле окуйбуз, бүттү. Бишкекке кызымдыкына конокко келдим. 21-ине чейин турам. Намазды касыр окуймунбу же толук окуймунбу? Түшүндүрүп бериңиз. Касыр боюнча мындай туугандар. Баарыңыз да билип коюңуз, ар кандай цифра болуп калышы мүмкүн. Мурунку сабакта берилди, кийинки сабакта мен билбейм. 15 күндү эстеп алыңыз. Унутпаңыз. Айдын жарымы. Биз Ханафи мазхабта 15 күн бир жерге барганда тура турган ниетиңиз болсо, автоматически толук окуйсуз. Мына жерде балыкчыга бардыңыз, Чолпон атага бардыңыз.
15 күн турасызбы же турбайсызбы? Ошону 15 күн чечет да. 15 күнгө чейин десе, анда касыр окуй бересиз. 15 күн нары десеңиз, анда барар замат толук окуйсуз. Түшүнүктүү болдубу? Кайсыны эстеп коюш керек экен? 15 күн, любой жерде. Ошко барып калдыңыз, Таласка барып калдыңыз, Алматага, Москвага, Меккеге, кайерге барбаңыз, барган жериңизде 15 күн турасызбы же турбайсызбы? Жок, күнөө болот бизде. Толук окубайбыз, кыскартып окуш керек болот. Толук окуп койсо туугандар, биздечи болбой калат. Себеп Алла Таала уруксат берип, жеңилдик берип атса, ошону кабыл албай, мен өзүм билем дегендей болуп калат да. Ошон үчүн Алла жеңилдигин кабыл алыш керек. Макулбу? Окула берет. Мен арабча окуй албайм. Телефондон транскрипция менен окуй берсем болот. Бирок азыр алхамдулилла Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Арабча эч кандай кыйын эмес. 28 эле тамгасы бар. Үйрөнүп алыңыз дагы, ошо менен окуңуз. Себеп дегенде с деген тамгадан 3-өө бар. Зыдан бир 4-өө бар. Ар кандай окуп кетет да чыкканы. Х деп кой бирле х деп эле жазылганы менен кээде ал жоон окулат, кээде ничке окулат, кээде дем чыккандай окулат. 3-өө бар. Ошого окшогонго, ошон үчүн сөзсүз тамга менен чыгарганга аракет кылыш керек да. Апам зодиак, таро жана ушуга окшогон нерселерди уга берет. Токтот десем болбойт. Бул боюнча эскертүү берип коюңузчу. Жок, мына ал эми азыркы мурунку зодиак, дагы эмне? Мына жылдыз гороскоп немелер мененчи, туугандар, бул болбойт бул. Бул Алла Тааланын тагдырына каршы келип калат. Албетте, мындай кандай десем, болжолдуу нерсеге карап койсо ал проблема жок. Бирок ошого ишенген ал болбойт. Мисалы, аба ырайы боюнча эртеге жамгыр жаайт, мынча болот, тигинче болот деп, азыр мисалы заманбап технология өнүктү депчи. Хорошо, болжолду ошого карап туруп, мындай болушу мүмкүн десек болот. Мүмкүн депчи, жамгыр жаашы мүмкүн. Орустарда жакшы сөз айткан, прогноз деген сөздү кошкон. Погодага эмнеден кошкон? Прогноз деген кандай? Божомол. Ал точный эмес, эми. Молодец, ошондой кылып айтыш керек да өзү, Орустар ушул жерде молодец. Ошон үчүн мындай болжолду, божомолдоп ушундай айтса проблема жок, тахминан депчи. Анан кескин түрдө ал эми эртеге Кудай билет, кимдин тагдырында жашоо бар, жок. Качан жамгыр жайт, жааса, качан жайт, каерде жабайт, каерге түшөт, каерге түшпөйт. Анын баарын Алла чечет дейт. Кудум ушундай азыркындай эле мындай гороскоп, зодиакага ишенген болбойт ал. Болбойт ал. Андай эме айтыш мүмкүн да, жылдыздын кубулуштарына карап, мындай болот экен, тигиндей болот экен депчи, ошого тагдырынды байлап алып, ошого ишенген, ширкке алып барып коет. Кудай сактасын. Жашым 27-де, бойдокмун, турмуштан чыгып ажырашкан, баласы жок, кызга үйлөнөйүн десем, атам каршы болуп жатат. Ата-энемдин макулдугусуз үйлөнсөм болобу? Жок, ата-энеңиз менен кеңешиңиз. Ата-энеңиз сизге жакшы каалайт, жакшы нерсени билет. Үйлөнөйүн деген кыз никесиз төрөлгөн экен. Ага үйлөнсөм кийин өкүнүп калбаймынбы? Эми карап көрүңүз, эгерде ал таква мүнөзү жакшы болсо, ата-эне менен кеңешип үйлөнсөңүз болот. Мындай нике зынага алып барып калбайбы дейт. Эми Алла билет келечекти. Сол кол менен тамак жасаса арам болобу? Жок, арам болбойт. Сол кол менен тамак жасай берсе болот, а сол кол менен жесе болбойт. Чудасызбы? Жеген бөлөк, нан кескен бөлөк, нан жеген бөлөк да. Эт кескен бөлөк, этти жеген бөлөк. Этти кесе бересиз, сологойлор бар го, этти кесе бериңиз. Проблема жок. Бирок жегенге келгенде кайсы колду иштетебиз? Ыңгайсыз болсо да эптеп оң колду үйрөтүңүз. Балта чабасызбы, бир нерсе жазасызбы, машина айдайсызбы, башка кыласызбы, сологойлор проблема жок. Бирок оозга алып келгенде ушул жер токтоп турсун дагы, оң кол иштесин да. Ошол жер оозга салганда. Тамак жасаса арам парамы жок ал. Жакшы болбойт, макруh болот. Ырым-жырым кармангандар ширкке киреби? Мен кош бойлуумун. Ырымдатып көтөртүп койсом болот дегендер көп болуп жатат. Эчтеке эмес. Ырым-жырым деген мындай да эми. Мурдатан энелерибиз эмдеп келген. Бирок ушулар гана бир нерсени союп, бир жака көмүп, ага окшогон болбойт ал.
Жөн эле эмдеп, мисалы ыйлаган баланы ылдый өдө кылып жакшынакай таптап эмдеп коет. Ар кандай эмдегендин түрлөрү бар. Кээ бир энелерге Алла Таала ушундай касиет берип койгон, колдоруна кээде баланы машалла көтөрүп коет, жөндөн чалкалай бергендерди түздөп коет. Мисалы да Алла Таала алхамдулилlah мындай элдик өзүнчө касиет берген да. Кандай эле мисалы доктурга деле барып азма шифа таап атпайбы? Ошондой народный мындай медицинада дагы ушундай энелерибиз мурдатан эмдеп келген. Бул эч кандай ширк-миркке кирбейт. Ырым кылгандардын жана ырым кармагандар ширкке кирип. Смотря караш керек да. Аллага теңеп кое турган болсоңуз ушул ишти, анда ширкке кирип калат ал. Жөн эле эм катары болсо проблема жок. Досубуз Куран же хадис жөнүндө сүйлөп жатып, менимче, балким, мүмкүн деген сөздөрдү көп колдонот. Мындай сүйлөө туурабы? Кандай деген түшүнбөдүм сөзүңүздү да мен. Куран хадисти менимче деп айтылынбайт. Куран хадис бул так кескин түрдө айтылынат. Момундай деп. Же болбосо сахабалар кандай тафсир берген, мындай деп айткан. Андан кийин имамда муфассирин деп коет тафсирчилер мынандай деген. Бул хадисти мындай баян кылган депчи. Ана мен оюмча мындай аны биз эми ал деңгээлде эмеспиз, биз өзүбүздүн оюбузду айта тургандайчы. Албетте хадис айтып атканда хадистин маанисинде деп айтканыбыз жакшыраак болот. Точно өзүңүз билбегенден кийин кээде аз-маз тамгаларданчы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Көпчүлүктүн ордуна мындай множественный числого единственный число кылып коюшуңуз мүмкүн. Өткөн чакка келер чак болуп калышы мүмкүн. Же болбосо анчамча сөз калып кетип, анчамча сөз кичине кошулуп калышы мүмкүн. Ошончо хадисти толук айтып атканыңызда дагы хадистин маанисинде деп койсоңуз, иншалла бул жеңилдик бар да. Бир тууган атам өзүнүн кызына арам иш кылып жүргөнү билинип калды. Азыр атам менен сүйлөшпөй калганбыз. Ата разы болмойын, Алла разы болбойт деген сөз бар го. Бул учурда эмне кылыш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ата разы болмоюнча Алла разы болбойт деген, ол ата кичине иманы болсун да. Азыркындай шайтан болбосун да. Ошондой го ал бардыгына эле эмес ал. Ошон үчүн тууган үйдө имандын чөйрөсүн курайлы. Намаз, уяттын чөйрөсүн курайлы. Ар бирибиз ушуга аракет кылайлы. Ушундай фитна каптап атат, ушундай арам жөн эле каптап басып эле келип атат шамалдай болуп. Туугандар только Куран карманган гана кутулат, калган кутула албай калат. Москвада иштейм, күнүмдүн көбү машина айдап жолдо өтөт. Намаз толук окуймунбу же касыр окуймунбу? Эми караңыз, Москвада иштесеңиз, сиз Москвага ошол 15 күндөн ашык болсоңуз, анда толук окуйсуз. Таксовать этип жүрөсөңүз Москванын ичинде толук окуй бересиз канча болсо дагы. А Москвадан сыртка чыгып кетсеңиз, ал жерден эми баягы 90 километр каралат. 5 жылдан бери спортко ставка ойнойм. Айлыгымдын дээрлик баары ошого кетип жатат. 300 000 сом кредит бар. Бул адаттан кантип кутулсам болот? Биринчи тооба истигфар кылың, даватка чыгып кетиң. Мынанда вообще спортко ставка коюп оңой. Ставка не только спорт, любой жагына коюңуз, арам конкретно. Үйлөнгөм. Апама акча берип көңүлүн алайын десем, аялым каршы болот. Менин да апам бар деп урушат. Жолдош катары мен аялымдын ата-энесине милдеттүүмүнбү? Бул маселени кантип туура чечсе болот? Үйлөнгөнсүз апаңызга акча берип көңүлүн алайын десем, аялым каршы болот. Аялыңыз жакшы тарбиялаң. Апаңызга акча берейин, көңүлүн алайын десеңиз, аялы каршы ничүүсүбү? Болбойт бу. Жакшынакай айтыңыз алганда, аны бакканда шүгүр кылсын өзү жакшынакай. Эне да бул. Эненин орду эми өткөн сабактарда карасаңыз таап аласыз. Азыр убакыт аз айтып берейин десе. Иншалла аздык кылат ал. Балып туруп, албетте сен аялыңды кызмат кыл дей бербей, өзүң кызмат кыл. Менин да апам бар деп, проблема жок. Анда апасына дагы мейли жардам берип кой. Бирок сен милдеттүүсүн апаңа жардам берүү. Башкалардын апасына милдеттүү эмес. Жардам берип койсоң кайрымдуулук катары мүмкүн. Бирок апаңа жакшылык кылууң, жардам бериң фарыз мойнуңда. Жашоонун кызыгы кетип калды. Кээде төрөлбөй эле койсом болмок деп ойлонуп кетем. Жуда мындай. Алла Куранда айтып койгон. Үмүтсүз шайтандан да. Канчалык
өз жандарына зұлымдық қылып күнә қылғандар да үмітін үзбесін. Ла тақнату мин рахматилла. Алланың райымынан ешқашан үмітін үзбегіле деген. Ешқашан үмітіңізді үзбегіле деген. Қандай ор болып кетсін? Сабыр қылыңыз. Динді таңдаңыз. Болды. Іштің бары бүтеді. Ушыға келмейінше қинала бересіз. Күйеуім мен бойында бар кезде 3 балам менен 3 талақ беріп, 19 жаштағы қызға үйленіп кеткен. Аллахтың алдында мұның жауапкершілігі болуы. Әлбетте болады. Бақпай қойса, зұлымдық қылған болса, конечно, сөзсіз болады. 5 балам бар. 4-ті бірінші күйеуімден, 1-і азырқы жолдашымдан, азырқы жолдашымдан 2-ші аялымын дейді. Чоң оğlum 25 жашта, менің жолдашымдың 52 жашта мамилесі жақсы емес. Жолдошым ұлың үйде жашаса, мен кетем деп жатады. Мындай учурда эмне кылыш керек? Иманға мейнет кылыш керек. Жақсы амалды, жақсы мүнөздү үйгө алып келиш керек. Ана маселе чечилет. Ол болсо мына окшогон нерсе токтобойт. Жума намазында мечиттин тосмосунун сыртында туруп, имамга ээрчип намаз окуса болобу. Эгерде толук болуп, бизде иттисал деп коет. Иттисал деген мындай. Биякта жума окуп атабыз да. Анам жерде аралык тагы мечиттин ичинде жайлар бар. Сиз ар жака туруп алып эле өрүктүн жанында намаз окуп болбой калат ал. Аралык байланып туруш керек. Биригип туруш керек да. Бул жак менен сап-сап менен кетиш керек да. Болбосо болбойт. Аялдарга садаканы көп берүү сунушталат. Мен иштебейм, күйөөм берген акчаны үй бүлөгө жеткирип колдоном. Мындай учурда садаканы кантип берсем болот? Күйөөңүздүн алып келгенин туура иштетсеңиз, ушу садаканы сол. Үйленейин деген кыз менин атамдын эжесинин небереси болуп калат. Үйленейин деген кыз менин атамдын эжесинин небереси болуп калат. Кыргыз салтында тайке жээн үйлөнбөйт дешет. Шариятта мындай никеге уруксат барбы? Шариятта уруксат бар. Бирок өзүңүздү карап көрүңүздөр. Биздин урп адатыбызда көбүнчө узагырактан ал, 7 ата, 3 ата, ар кандайлар неме сөздөр кептер бар. Мындай да мурда да козголгон эсиңиздерде барбы? Африкадан алып келе дебедим беле? Тамашачынга го, бирок шарият боюнча эч кандай немесе арамдыгы жок. Албетте иншалла биз урп адат каада салтыбыз боюнча жакындарга эмес узагырактарга үйлөнөт. Так, турмушка чыкканыма 8 ай болду. Кийин жолдошумдун үй бүлөсү башка динге тиешелүү экенин билдим. Алар жыйынга барып, Иса пайгамбарды Кудай деп сыйынышат, Исанын денеси деп, нан, Исанын каны деп кызыл суусундукту ичишет. Мен намаз окуганда оюм бөлүнүп, суроолор келе берет. Намазымды токтотуп, кайра баштоого туура келет. Мындай учурда эмне кылышым керек? Аларга мамилени бузбайлы коюң, бирок аларга мындай жыйынына барбаң. Мындай ширк жыйындарга барбаң. Өзүңүз дагы Кудай сактасын, шайтан азгырып кетпесин. Алла Тааладан бекем иман сураңыз. Убакыт барбы жокпу? 2 минут бар. Апке мына суроолорду окуй берейин. Саждага жыгылганда 2 бутун көтөрүлсө намаз бузулабы? Саждага жыгылганда 2 бут өзү манжалары кыблага кайрып туруш керек. Эгерде бул 2 буту жерден көтөрүлүп калса, бир тасбих Субхана Роббиял Алага чейин дагы көтөрүп турат. Намаз бузулуп калат анда. Анан жөн эле кете көтөрүп, кете адаты болгон, анча адаты бар. Коюп көтөрүлө берет да мындайчы. Андай бузулбайт. Албетте макрусу бар агачы. Эгер 2 бутун көтөргөн өзүмүз шылдындаган максатында болсо, өлдөн намаз бузулат да. Макулбу? Ассаламу алейкум, кечиресиз устаз, аруак барбы? Аруак сезеби тирүүнүн кылган ишин? Аруак барбы элемде? Аруах деген жандар деген сөз. Рух дегендин көпчүлүк түрү аруах. Кыргыздар аруактар деп коебуз. Жеме рухтар деген сөз да. Рухтар бар. Сезет, бардыгын билет. Өзүңүздү айтыңчы, Бишкекте Кытай көбөйгөн, биздин кыздарга үйлөнсө мамлекет кыргыз жарандыгын берип жатат. Роддомдордо ар 3-чү бала Кытай төрөлүп жатат. Биздин кыздар суррогатный мать болушууда. Мен мамлекетимди жана аялдарыбызды кызганам. Аргасыз суроо бердим дейт. Такташ керек, аныкташ керек мына. Албетте тугандар мындай, мейли ушунча суроо берип калдыңыз, мен жооп берип коеюн. Биз бүгүн бүткүл глобалдуу аалам менен, ааламдашуу менен мамлекетте жашап атабыз.
Өзүнчө бир токойдай эмеспиз. Ошон үчүн биз азыр Кудайга шүгүр эч кимдин көзүнө жашыруун эмес. Көз эле бар киши көрүп атат мамлекетибиздин өнүккөнүн, өнүгүп атканын. Макулу, буну жакшынакай таан алыш керек. Жөн эле кыйшык көз болбош керек. Буну таан алыш керек. Экинчиден, четтен келген адамдарды туура иштете билишибиз керек. Кичине убактыңыздарды алам. Четтен келген мейли Кытайдан болобу, Бангладештен болобу, Пакистандан болобу, дагы Өзбекстандан чыгып келип атат бизге. Эми көпчүлүк мисалы иштеп аткандарды карап туруп. Туугандар, булар дагы адамдар. Биз өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтүп, кыйындыгыбызды көрсөтүп, туура иштетип, жакшынакай үйүнө кетирип коюш керек. 3 жылга келдиңби? 3 жыл иште, ассаламу алейкум бол. Кытайда мисалы келдиби? Жакшы иштетип, көзөмөл конкретте, бирок гражданство бербеш керек. Менин жеке оюм. Да эртеге бир саясат кылып неме кылбагыла. Саудия Аравияна мы постоянно Мекке, Мединага барып жүрөбүз, Туугандар, азыр канчалары мен билем, баласы эмес, небереси да ошол жакта туулуп чоңойсо да гражданство бербейт. $1,000,000 эмес, $10 миллион берсең да гражданство сата албайсың. Бир гана кимге гражданство берет алар? Саудиялыктар эмес. Эгерде мамлекетке өтө бир жакшы салым кошсо, илим өнүгүү жагынан, түшүнөсүзбү? Өтө бир жакшы салым кошсо, атай комиссия болот. Ошону карап туруп ушуга берелиби? Мына ушуга берелиби? Ал бир кореец болобу, американец болобу, японец болобу, китаец болобу, кимиси болобу, Кыргызстанга күйгөн, Кыргызстанга өтө чоң салым кошкон болсо, ошо комиссия аркылуу анан 1-2 адамга ошо окшогонго бир гражданство берсе, машаалла дейсиң. Жөн эле келип алып ана гражданство алып. Бул Кудайдан ошону гражданство бере турган комиссиядагы алхамдулилла кыргыздын патриоттору деп ойлойм. Эми арасында баары эле аппак эмес, бирок ошондойлорго кичине эскертип айтып коет элем. Туугандар, Кыргызстанга, кыргыз элине кыянат кылбаш керек. Кыянат кылбаш керек. Жөндөн жөн албетте иштесин. Ошондой эле иштеп атат. Договор менен иштеди, так. Биз Кыргызстанды башкача мамлекет курушубуз керек. Аягына чейин сүйлөй туруп, перебивать этпей туруң, Бүт элек мен. Аз айта турган сөз унутуп калдым да. Адеп сактап туруш керек. Азыр кара, мен да бир нерсени айтайын деп турмун, эстен чыгардыңыз да. Кудай кааласа, любой сурооңузга жооп беребиз. Бирок кичине сабыр кылып, адеп менен сактап турула, сөз сураганда бергенде да үйрөнгүлө. Инна лиллахи Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад. Мен айтып турмун, ладно. Гражданство боюнча ушундай. Ошон үчүн мына мигранттар дагы машалла келип, Кыргызстанга келип куруп атат, иштеп атат. Кудайга шүгүр. Мына Дубайды мен дайыма мисал келтирип коем. Ошону арабтар курган жок. Курдуртту. Кыргыз да биз ушундай болойлу, курдуртайлы Кыргызстанды. Өзүбүз эгерде күчүбүз жетпесе, кургубуз келбесе, Кудайга шүгүр, Алла берип атат бизге, Керекпи? Курдутуп, ассаламу алейкум деп, анан акырын кетире беребиз. Бияктан бизге калат. Биз мисалы ушундай бир гостиница курулуп атса, же ушундай мына стадион курулуп атса, ушундай имараттар курулуп атса, алар алып кеткенге курбаса керек, же алып кеткенге куруп атабы? Алып кете албаса керек. Куруп бүттү, кызмат кылды, кара жумушту кылдыбы? Ассаламу алейкум кетти. Бул деген биз өнүгүп атканыбызды билинип атат. Бул деген алхамдулилла ошо биз башкаларга кызмат берип, иштете ала турган деңгээлге жетип калыппыз. Бурда мисалы Россия ушундай кылып атты эле, Европа качантан бери кылып атты эле. Азыр бизге келип иштеп, машаалла дебейлиби кайра? Кудайга шүгүр дебейлиби бугачы? Албетте эми нар жагы баягы виза берүү маселеси, гражданство берүү маселеси ал менин ишим эмес. Мамлекеттен иншалла аларга биз дуа кылабыз, аларга учур келгенде сөзүбүздү да жеткирип айтабыз. Кудай кааласа анан азыркындай коркунучтуу мындай тигиндей мындай деп. Биз анан кыздарыбызды өзүбүз тарбия кылайлы. Мына кайсы кыз ушу Кытайга турмушка чыгып атат? Кайсы атанын кызы? Ошол ата мечитте барбы? Ошол ата сабакта барбы? Ошол ата даватка чыкканбы? Ошол атанын үйүндө талим барбы? Кимге никах кылат, кимге кыйбайт, болбойт билеби? Биз өзүбүздүн ошон үчүн айтат да, эсиңде бар, этеңиңе жап. Көрпөңө карап путуңду сун дейт кыргыздар. Биз өзүбүздү биринчи жакшы оңдоп алайлыбы, же башка бирөөнү айыптай берелиби? Мыналардын баардыгы бизден кетип аткан болсо, биз өзүбүз немебизди карашыбыз керек. Ушуга жапа тырмак барып иштешибиз керек. Толугу менен жоюу берүү мүмкүн эмес, бирок азайтуу мүмкүн. Зынаны азайта алабыз. Кумарды азайта алабыз. Автокатастрофаларды азайта алабыз. Толугу менен жоя албасак дагы, мынандай иштерге биз
баарыбыз жапа-тырмак иштесек азайта алабыз. Бул берекеле кишинин мойнунда жоопкерчилик эмес да. Туура эмеспи? Ошон үчүн балдарыбызга дагы жаштакка таалим тарбия берели. Алар мусулманга турмушка чыксын. Мусулмандан алсын. Таза жашасын, ата-эненин ак батасы менен. Качан болот? Качан биз иманды түшүнсөк, динди түшүнсөк, анан динди түшүнгөнгө, динге келип окусак, Алланын жолунда чыксак, анан бир маселе болот да. Вакытта көп өткөтпөсүн. Мына суроолорду кийинкиге эле калтырайлы. Намаз окуп калдыбы? Амин. Субханакаллахумма бихамдик.